आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफजल सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं आज की इस अहम खबर पर एक नज़र। शतशातम प्रोग्राम 100 सरकारी स्कूलों तक तोसी, 16,000 तलबा होंगे मुस्तफ़ीद। हुकूमती विप एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी। देही इलाकों में सरकारी स्कूलों के तालीमी मयार को बेहतर बनाने के मकसद से शुरू किए गए शतशातम प्रोग्रामों को रवां तालीमी साल 100 सरकारी स्कूलों तक तोसी दी गई है। इस प्रोग्राम के ज़रिए तकरीबन 16,000 तलबा को फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। ये बात सरकारी विप व महबूब नगर के रुकन असम्बली एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी ने कही। महबूब नगर फर्स्ट के ज़ेर एहतमाम और वंदे मातरम फाउंडेशन के ताउन से 100 मुंतखब तालीमी रज़ाकारों के लिए मुनक़िदा 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 30 सरकारी स्कूलों में शतशातम प्रोग्राम नाफिज किया गया था, जिसके हौसला अफजा नतायज बरामद हुए। उन्होंने बताया कि ऐसे तलबा जिनके कामयाब होने पर भी शुकूक व शुबहात थे, उन्होंने न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि 500 से ज़ायद नंबर भी हासिल किए, जबकि 16 मंडलों से 16 तलबा का टॉपर्स बनना प्रोग्राम की कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल की कामयाबी को देखते हुए इस साल प्रोग्राम का दायरा 100 स्कूलों तक बढ़ाया गया है। रज़ाकारों को तलबा और असातिज़ा की मुआविनत, स्कूल के तालीमी निज़ाम से हम आहंगी और दीगर अहम जिम्मेदारियों के हवाले से खुसूसी तरबियत दी गई। मज़मून के माहिरीन और तजुर्बेकार असातिज़ा के अलावा माहिर नफ्सियात ने भी तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लिया ताकि रज़ाकार तलबा की तालीमी ज़रूरियात के साथ साथ उनकी नफ्सियाती कैफियत को भी बेहतर तौर पर समझ सकें। उन्होंने कहा कि बाद सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी के पेश नज़र तालीमी रज़ाकार अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत, महकमा तालीम, असातिज़ा, हेड मास्टर्स और वंदे मातरम फाउंडेशन के बाहमी ताउन से प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर कोशिशें की जा रही हैं। रुकन असम्बली ने मज़ीद कहा कि गैर नफ़ा बख्श बुनियादों पर शुरू किया गया शतशातम प्रोग्राम देही और गरीब तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने की एक संजीदा कोशिश है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि प्रोग्राम के ज़रिए तलबा तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबियाँ हासिल करते हुए मुस्तक़बिल में आला मकामात तक पहुँचेंगे। इस मौके पर वंदे मातरम फाउंडेशन के बानी रविंदर ने एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी की तालीमी शोबे में खिदमात को सराहते हुए उन्हें हल्क़े इंतखाब के तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए सरगर्म रहनुमा करार दिया। उन्होंने कहा कि शतशातम प्रोग्राम के ज़रिए तलबा के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने की कोशिश काबिल सताइश है। बाद तरबियती प्रोग्राम में खिदमात अंजाम देने वाले रिसोर्स पर्सनस की एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी ने तहनीत पेश करते हुए हौसला अफजाई की। పోయిన సంవత్సరం ఈ విద్యా వాలంటీర్స్ తోటి ఒకటి చేయాలి అని చెప్పినప్పుడు అది ఇంత సక్సెస్ అవుతుందని చెప్పి ఏ రోజు కూడా అనుకోలేదు. చిన్న కార్యం మంచి సంకల్పంతో మొదలు పెడితే మంచి వాళ్ళందరూ కూడా అయస్కాంతానికి ఆకర్షితులైనట్టు అందరూ ఒక దగ్గరికి చేరుతారు. అట్లనే ఒక మంచి కార్యక్రమం, లాభాపేక్ష లేని నిస్వార్థ కార్యక్రమాన్ని పిల్లల కోసం చేస్తున్నందుకు చాలా మంది స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి చేయూతను అందిస్తూ ఉన్నారు. అట్లా మొదలైన మా సంకల్పం మెల్లిగా మెల్లిగా ఈరోజు మన మహబూబ్నగర్ నియోజకవర్గమే కాదు, జిల్లాయే కాదు, రాష్ట్రం కాదు, ఖండాంతరాలు దాటి రికగ్నిషన్ వచ్చేలాగా మీ అందరి కృషితోటి మనం చూసాం. ఇది ఒక్కరి విజయం కాదు, సమిష్టి కృషి, సమిష్టి భావనతోటి మనం పనిచేస్తాం. సర్కారు బడిలో చదువుకునే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న చాలా వరకు చదువు అంటే ఏందో తెలియని తల్లిదండ్రుల కడుపున పుట్టిన పిల్లల కోసం మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి భగవంతుడు కూడా ఆశీర్వదించినట్టున్నాడు. అందుకే ఎక్కడో ఉన్న అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ గుర్తించి కమ్యూనిటీ సర్వీస్ అవార్డును నన్ను పిలిపించి ఇవ్వడం, అది నా అవార్డు కాదు, అది మీ అందరి అవార్డు. మా వందే మాతరం రవీందర్ గారికి దక్కిన అవార్డు, అలాగే రవీందర్ రెడ్డి గారికి దక్కిన అవార్డు, మా మహబూబ్ నగర్ ఫస్ట్లో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి దక్కిన అవార్డు, మా విద్యాధికారులకు దక్కిన అవార్డు, ఇక్కడ మా విద్యా సంఘాల, మన టీచర్ సంఘాల నాయకులకు దక్కిన అవార్డుగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను.
అయితే ఒక మంచి పరిణామం జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు. సరే, హైదరాబాద్లో కూర్చున్న ఆ ఆఫీసర్లకు ఏం అర్థమవుతుందో అర్థమైతలేదేమో, కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. విద్యతోటే సమూలమైన మార్పు తీసుకురాగలుగుతాము అనేది ఖచ్చితంగా మహబూబ్ నగర్ సమాజానికి ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతాం. ఆ విద్య మనం అన్ని వసతులు మనకు ఉన్నాయి. మనకు మంచి టీచర్లు ఉన్నారు. ఈ మధ్యనే 11,000 మంది టీచర్లను మనం రిక్రూట్ కూడా చేసుకున్నాం. ఆ టీచర్లు 10వ తరగతిలో ఇంటర్మీడియట్ చదివిన టీచర్లను గవర్నమెంట్ రిక్రూట్ చేసుకోవట్లేదు. బీఎస్సీ పాస్ అయ్యి, ఎంఎస్సి పాస్ అయ్యి, టీచర్ ట్రైనింగ్ కోర్సులు చేసి, బీఈడి చేసి, తర్వాత పీజీలు చేసిన వ్యక్తులను లక్షల మంది ఎగ్జామ్స్ రాస్తే కొన్ని వందల మంది సెలెక్ట్ అవుతారు. కాబట్టి మెరిట్తో కూడిన టీచర్లే ఈరోజు మన విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్నారు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతా ఉంది. అయినా సరే ఎందుకు రిజల్ట్ రావట్లేదు అంటే ఎక్కడో వ్యవస్థలో చిన్న లోపాలు ఉన్నాయి. ఆ లోపాలను సరిదిద్దుకోవాలి అన్న ఆలోచనతోటే ఇది వందే మాతరం ఫౌండేషన్ కావచ్చు, మహబూబ్ నగర్ ట్రస్ట్ కావచ్చు, ఆ ఆలోచనతోటే ఆ లోపాలను సరిదిద్దే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. నిరంతరం శ్రమిస్తున్న టీచర్లకు విద్యా వాలంటీర్ల రూపంలో తోడ్పాటు అందియడం, వాళ్ళకు చేయలేని, వాళ్ళకు టైం లేని, వాళ్ళు దృష్టి పెట్టలేని అంశాలపైన వీళ్ళందరూ వారికి చేదోడుగా ఉండడం, అందరూ కలిసి సమిష్టిగా ఆ పిల్లల చదువు మీద దృష్టి కేంద్రీకరించడం, ఇదే ముఖ్య ఉద్దేశం. దాంట్లో రకరకాల వస్తాయి కాన్సెప్ట్లు, ఎట్లా చెప్పాలి, ఏం చెప్పాలి. ఈరోజు వాస్తవంగా మనకున్న సమస్య, ఇప్పుడు మీరు ప్రైమరీ స్కూల్కి అటాచ్ అయిన వాలంటీర్లు పిల్లలకు చదవడం రావాలి, రాయడం రావాలి. సర్వే ప్రకారం 8వ తరగతి పిల్లలకి మెజారిటీ చాలా మందికి 3వ తరగతి పుస్తకం చదవడం రాదు. చదవడమే రానప్పుడు రాయడం అసలే రాదు. మరి 8వ తరగతి పిల్లలకి ఆ పరిస్థితి ఉంటే 9, 10కి పోయిన తర్వాత ఏం చదువుతాడు? చాలా పెద్ద పెద్ద కాన్సెప్ట్స్ 10th క్లాస్లోనే పిల్లలకు చెప్పాల్సి వస్తాం. కాబట్టి మనం అందరం కష్టపడి చిట్టీలు అందించి వాళ్ళని పాస్ చేయించి ఇంటర్లోకి నెడతాం. ఆ ఇంటర్లో ఏం చేస్తాడు? ఏమి కాదు, డ్రాప్ అవుట్ అవుతాడు, పనికి రాకుండా పోతాడు. అట్లా కావద్దని చెప్పే మన పిల్లలకి ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళ ఫౌండేషన్ గట్టిగా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. అలాగే 10వ తరగతిలో మనం 3D డిజిటల్ యానిమేటెడ్ కంటెంట్ పుస్తకాలు ఇచ్చినాం. అది ప్రపంచంలో ఎవ్వరు కూడా, ఏ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో, ప్రైవేట్ పాఠశాలలో అటువంటి పుస్తకాలు లేవు. కానీ మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే, ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెచ్చుకోండి, అమలు చేయండి అని నెత్తి నోరు పెట్టుకున్న ఆ దుర్మార్గులకు ఎక్కదు. దాన్ని అట్లా వదిలేసినాం. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, పిల్లోడికి ఒకసారి పుస్తకం చూస్తే అది భయం అవుతుంది. ఇంతింతలో పుస్తకాలు బ్లాక్ అండ్ వైట్లో అన్ని పేజీలు తిప్పి చదవాలంటే భయం అవుతుంది, చదవడం అర్థం కాదు. అదే బొమ్మల రూపంలో 2D 3D యానిమేషన్ మన కళ్ళ ముందు ఉంటే కనీసం 25% అన్న అర్థమవుతుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ తోటే మనం తయారు చేసుకున్నాం. చాలా కష్టపడ్డాం, ఎవరెవరి దగ్గరికి పోయినాం. దాన్ని మనం ఇప్పుడు మన పిల్లలకి ఇస్తా ఉన్నాం. దాదాపుగా 2 లక్షల మంది పిల్లలకి ఆ పుస్తకాలను మేము ఇవ్వగలిగినాం. 2000 స్కూల్స్ని మేము రీచ్ కాగలిగినాం. అది 10వ తరగతి పిల్లలకి. ఇక్కడ మన మహబూబ్ నగర్కి వచ్చే వరకు, మన నియోజకవర్గానికి వచ్చే వరకు అది ఇస్తూనే, పోయినసారి ఏమో జనవరి తర్వాత ఇచ్చినాము. ఇప్పుడు దాన్ని కనీసం ఆగస్టు కాబట్టి మీరు మీ స్కూళ్ళల్లో సెట్ అయిపోయిన తర్వాత సెప్టెంబర్లో ఆ పుస్తకాలు ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తాం. ప్రతి 10వ తరగతి పిల్లవాడు ఆ పుస్తకాలను చదివేటట్టుగా మీరు చేస్తే ఖచ్చితంగా టీచర్ చెప్పినా చెప్పకున్నా ఆ పిల్లవాడికి ఫస్ట్ క్లాస్ మార్కుల్లో పాస్ అవుతాడు, అర్థమవుతుంది. తర్వాత ఇప్పుడు మనం విద్యా వాలంటీర్లుగా మనం చేయాల్సిన మొదటి పని ఏంటి అంటే, ఆ పిల్లలతోటి కనెక్షన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, ఒక బంధం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఆ పిల్లలు, ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులతో కూడా. ఎందుకు అంటే, స్కూల్లో వాతావరణం ఒకటే బాగుంటే సరిపోదు. ఇంట్లో కూడా వాతావరణం పిల్లలకు అనుకూలంగా చదువుకునేటట్టు వాతావరణం ఉండాలి. దాన్ని కూడా మనం వీలైన చోటల్లా, మీరు సాధారణంగా చాలా మంది ఆ గ్రామం నుంచి వచ్చారు మెజారిటీ, కాబట్టి అక్కడ మీ పాత్ర చాలా విలువైనది.
ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా మీకు బహుశా అందరూ తెలిసే ఉంటారు, అదే ప్రాంతం వారైతే. వారి తల్లిదండ్రులను కూడా మనం కొద్దిగా కొద్దిగా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో డిసిప్లిన్ ఉంటే పిల్లవాడికి కూడా డిసిప్లిన్ ఉంటుంది. ఈ చదువుకునే సమయంలో ఇంట్లో రకరకాల పార్టీలనో దావతులనో ఇంకోటో ఇంకోటో నడిస్తే ఈయనది కూడా డైవర్షన్ అవుతుంది పిల్లలు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చెప్పగలుగుతారు? పక్కింటోడు చెప్తే కొట్లాట అవుతుంది, యుద్ధం అవుతుంది. కాబట్టి టీచర్లు చెప్పలేరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు పొద్దున వస్తారు, పాఠాలు చెప్తారు, వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి ఈ విద్యా వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది స్కూల్లో పిల్లలతో అనుబంధం పెంచుకొని వాళ్ళ ద్వారా తల్లిదండ్రులతోటి కూడా అనుబంధం పెంచుకుంటే ఖచ్చితంగా మధ్య మధ్యలో చదువు గురించి, చదువు విలువ గురించి, అలాగే పిల్లల గురించి చాలా మంది తల్లిదండ్రులకు పిల్లల గురించి మంచి కానీ చెడు కానీ తెలియదు. వాళ్ళ బిజీలో వాళ్ళు ఉంటారు. పొద్దున పోతారు, సాయంత్రం వరకు వస్తారు. వచ్చే వరకు ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడతారు పిల్లలతోటి, పడుకుంటారు, మళ్ళీ పొద్దున వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తారు.